أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واذكروا نعمة الله عليكم. الله بنانت لا يوالون سأقى أستوسوا وميثاقه الذين واثقكم به يا الله سبحانه وتعالى أنتن كالكدان يسقببتن يهونون كالكدان ما استوسوا إذ قلتم سمعنا وأطعنا سمتنال تازنال بالاتشو جيزي يهونو واتقوا الله أنت تنككوت إن الله عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى بلبوت وست يالون أواكينونا. يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمنات سوتوي كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كتتنيا بتركل متمسكروا لله هنو ولا يجرمنكم أيقفاتشو شنآن قوم سوتش المطلاتاتشو ألا ألا تعدلوا إن تستكاكلوا اعدلوا استكاكلوا هو أقرب للتقوى ما استكاكلاتشو الله لمفرات يكربنونا واتقوا الله أنت تنككت إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى بمتسروت نقر لا يستواكي ونقيتانونا. وعد الله الذين آمنوا الله النزيان يأمنوا تنك الكدان قبالاتشو وعملوا الصالحات ملكامن يسروت لهم مغفرة لأن نرسو مهرة اللاتشو وأجر عظيم تعلاكم يهون من دا اللاتشو. والذين كفروا النزيان ما يكادوت وكذبوا بآياتنا بانك السجاتين يستبابلوت أولئك أصحاب الجحيم النرسو يأسات قوادوش ناتشو. يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتشو سوجهوي اذكروا نعمة الله عليكم. الله بنا أنت لا ولو نسأقى استوسوا إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم سوت ودنا أنت جاتشون لزرقوا باسبوا جزي فكف أيديهم عنكم كان أنت لا الله جاتشون كلكلا. واتقوا الله أنت تنككت وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمان يتبع الله لا يمكوا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل الله برقت بإسرائيل لجوش لايك على كدان هذا وبعثنا منهم كأن نرسم أوطان 12 نقيبا أسره للطالقة وجن. وقال اللهم على الجو إني معكم إني كان أنتقارنين لئن أقمتم الصلاة صلاة أستغاكلاتشو دنبون تبكاتشو كسجداتشو وآتيتم الزكاة زكانم كستاتشو ويم واجب يهونون مسوات مالتنا وآمنتم برسولي بملكتنيوچي كامناتشو وعزرتموهم كرداتشواتشو وأقرضتم الله قرضا حسنا لالله ملكام يهونن بدر كابدراتشو لأكفرن عنكم سيئاتكم كان أنت لا يحطياتاتشون أبسلاتشو الله ولا أدخلنكم أسقباتشو الله جنات تجري من تحتها الأنهار كسروتشوا ونزوتني فالسبات يهونتشن جنات. فمن كفر بعد ذلك كذي ولا يكاد منكم كان توست فقد ضل سواء السبيل برقت تكلنيون من قد تساستوال. فبما نقضهم ميثاقهم الكداناتشون بما فرساتشون مكنيات لعناهم رقمناتشو وجعلنا قلوبهم قاسية لبوتشاتشون يدرقوا درقناتشو يحرفون الكلمة عن موادعه لقرنم كبوتاو يزابالو ونسوا حظا مما ذكروا به كزيا قالك جببت ناجر فانتان تو ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم كأن نرسوس تكتوتشو سيكارو كأن نرسو لا كهدة كما وك أتوجدن فاعفوا عنهم واصفح يكربلاتشو إلفاتشو إن الله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى ملكام سريوتشني ودالنا
ومن الذين قالوا نزيا قالوا توست إن نصارى إننا نصارى يالوت أخذنا ميثاقهم قال كداناتهم يازا فنسوا حظا مما ذكروا به كزيا قال كدان كتيازوبت نيجر درشان رسو فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء بما كلاتشو طلاتشاننا يعني طلاتنتن بما كلاتشو تعلم إلى يوم القيامة كقيامة درس وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى يسرق بنبروا سراي نغراتشوال يا أهل الكتاب إن أنت مصحفوا سووا شوي قد جاءكم رسولنا يبين لكم ملكتنياتشن برغت متولاچوال ግልጽ ሊያረግላችሁ كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ከመጽሐፉ ብዙ ስትደብቁት የነበረውን ነገር ويعفو عن كثير አብዛኛውን የሚተው የሆነ قد جاءكم من الله نور برغت كالله ዘንድ ብርሃን መጥቶላችኋል وكتاب مبين ገላጭ የሆነ መጽሐፍ يهدي به الله من اتبع رضوانه በዚህ ኪታብ ገላጭ የሆነው ኪታብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱን ዲታ የተከተሉትን ይመራበታል سبل السلام يسلام المنجد ويخرجهم من الظلمات إلى النور كجلما ودبرهان يوطعچوال بإذنه بالسفكاد ويهديهم يمراتچوال إلى صراط مستقيم ودا قطتኛው መንገድ واذكروا استوصوا نعمة الله عليكم يا الله ጸጋ በእናንተ ላይ الله የዋለውን ጸጋ አላቸው الله سبحانه وتعالى وميثاقه الذي واثقكم به يا الله سبحانه وتعالى በእናንተ ላይ የያዘው የሆነው ቃል ኪዳን አይሁዶችና ነሳራዎችን ማለት ነው ቃል ኪዳን ይዟቸው ነበር አላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚመጡበት ጊዜ ሊቀበሉ ሊያምኑ ሊረዷቸው ከጎናቸው ሊሆኑ ማለት ነው ይህ ቃል ኪዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእነርሱ ይዞባቸው ነበር إذ قلتم سمعنا وأطعنا ሰምተናል ታዘናል ብለው ነበር ያኔ ነገር ግን إما أهل الكتابዎች ናቸው وإما ደግሞ አጠቃላይ የሰው ልጅ لما أخرجهم على من ظهر أبيهم آدم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الله سبحانه وتعالى كآدم جرب علي يسول ልጅን በአጠቃላይ አውጥቶ ألست بربكم ባላቸው ጊዜ በላ ብለው ቃል ኪዳን ገብተዋል እሱም ሊሆን ይመቻል ማለት ነው ለአህሉል ኪታቦችም ሊሆን ይመቻል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚላኩበት ጊዜ ሊያምኑባቸውና ሊረዷቸው ከጎናቸው ሊሆኑ ሊያምኑባቸው إذ قلتم سمعنا وأطعنا ባላችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ አላቸው ወተቁላህ አላህን ተጠንቀቁት አላህን ፍሩት ኢነላህ ዓሊሙን ቢዛቲ الصدور አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልቦች ውስጥ የሚመላለሱትን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ቢዛቲ الصدور በልብህ ውስጥ በደም ስርህ ውስጥ የሚዞረውን ነገር አላህ ያውቃል አይደለም የምትሰራውን ማለት ነው የሆነ ቦታ ተሰውረ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ተገልለ ሰው አያየኝም ብለ የምትዶልተው የምትሰራውን አይደለም በልብህ ውስጥ የሚሽከረከረውን አላህ ያውቃል በደም ስርህ ውስጥ በልብህ ውስጥ ያለውን አላህ ያውቃል ናሂክ አን ሰፍሰጣይ ምስኪን ተደብቀሽ ትሰሪያለሽ ከማን ነው የምትደበቀው ያንተ 2 3 4 ሆነ መዶለት ማሲር መምከር ያ اخي ቀብር መኖሩን ረሳው አላህ ቢጥራቁተን የምትቆም መሆኑን ትረሳለህ እንዴ ትቆማለህ ወደድክም ጠላህ والله ثم والله ستقف امام الله وقفوهم انهم مسؤولون አቁሟቸው ይላል አላህ አቁሟቸው ይቆሙ ዘው انهم مسؤولون ጠየቃለህ ራቆትህን አላህ ፊት ትቆማለህ ትጠየቃለህ لا تزال قدم عبد يوم القيامه አንድ እግር አይነሳም የቂያማ ቀን ምን ያደርግልሃል تعال في ለፊትና አትሽሎክለክ ይሄ የጤነኛ ሰው ባህሪ አይደለም ሙስሊም ነኝ የሚል ነብዩን እከተላለሁ የሚል ቁርአንን እከተላለሁ የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እከተላለሁ የሚል ሰው ተወውና የጤነኛ ሰው ባህሪ አይደለም አትዶልት የምታመጣው ነገር የለም
ምንም አታመጣም ምንም ራስን ከመጉዳት ውጪ አኺራን ከማጣት ውጪ ዱንያም አኺራም ከመክሰር ውጪ ምንም አታመጣም እና አላህ እንኳን አንተ ቤት ዘግተው የሆነ ቦታ ላይ ሆነ ምትዶልተው ምታሰረው አይደለም ለሰው ያልነገርከው ልብ ውስጥ የምታስበው ነገር የሚያውቀው ነገር ነው አላህ ልብ ውስጥ በምላስ ያልተናገርከውን ማለት በልብህ ላይ የሚመላለሰው ነገር አላህ ያውቀዋል የምታስበው ነገር መልካም ነገር ነው ወይስ መጥፎ ነገር ነው ምንድነው የምታስበው ምን ልታረግ እያሰብክ ነው አላህ ያውቀዋል ከአላህ የተሸሸገ ነገር የለም هو مراقبك وانت تحت المراقبه الترسى يا اخي ሰዎች ዛሬ የሆነ ሱፐርማርኬት ሲገቡ የሚፈሩትን ያህል አላህን እየፈሩ አይደለም የሆነ ሱፐርማርኬት ሲገባ በስውር ካሜራ እይታ ስር ነው የሚል ነገር ይጻፋል በጣም ይጠነቀቃሉ በጣም ይፈራሉ ይሄንን በዚያ መልኩ ሙራቀባ እኔ እኮ በቁጥጥር ስር ነኝ ያለሁት ብለው የሚሰማቸው አይነት ስሜት ከአላህ ጋር ባላቸው ነገር ላይ እየተሰማቸው አይደለም يا اخي ቀብር ያለብህ ሰው لا اله الا الله سبحان الله العظيم اذا حاسب نفسك نفسهن تساسب ان النفس الاماره الا بالسوء الا من رحم ربي نفس ሁሌ በመጥፎ ነገር ነው የሚያዘው ሰውን አትመን ነፍስህን ሸይጣንን አትመን እንተብህ ምንም ነገር ይቅርብህ ምንም ነገር ምን ያደርግልሃል ما ينفع شيء ما ينفع ምንም ነገር ይቅርብህ አኺራን ከሚያጠፋ ነገር ማለት ነው እውነት አኺራ አለብኝ የምትል ከሆነ እውነት አላህ ፊት እቆማለሁ የምትል ከሆነ ምን ያደርግልሃል ይቅርብህ ምንም ነገር ይቅርብህ ሰላሙን አኺራን ሰላም አድርግ ቀብርህን ሰላም አድርግ ይቅርብህ ምንም ما ينفع ምን ያደርግልሃል يا اخي اترك وما كان لله يبقى ለአላህ ብለህ የምትሰራው ነገር ካለ ያልፋል ማንንም ሊያጠፋብህ አይችልም ማንንም ሊያሰርዝብህ አይችልም ማንንም አላህ ጋር ሄዶ ይሄ ሰውዬ ይሄ ነገር አይገባውም ሊልህ አይችልም ለአላህ ብለህ የምትሰራ ከሆነ خلاص ስራ ለአላህ ብለህ የትም ባገኘው ቦታ ላይ የትም ቦታ ላይ ለአላህ ብለህ ስራ ትንሽም ይሁን ትልቅም ከሱ ምንም ነገር አትፈልግ አንተ ምንም ነገር ከምትሰራው ነገር ማለት ዋዳ ምንም ነገር አትፈልግ የትም ቦታ ላይ ከምትሰራው ነገር ስራ አይጠፋም የትም ልፋ አላህ በፈቀደልህ ቦታ ላይ በእውቀት በገንዘብ በጉልበት ለአኺራ ስንቅ ለቀብር ጥያቄ የሚሆነን ስንቅ አስቀምጥ አይጠፋብህም የትም ከሱ ነገር ግን የትም ቦታ ላይ ምንም ነገር እንዳትፈልግ ትከስራለህ ዱንያም አኺራም ይከስራል ولهذا يا اخي انتبه يا اخي አኺራ ያለበት ሰው ሰለፎች በምንድነው የሚመስሉት ዱንያ ላይ ስትኖር አኺራ አለብህ አይደለ ጭቃ يعني እሾክ ባለበት ጭቃ ውስጥ እንደሚሄድ ሰው ሆነ ኑር ነው የሚሉት ዱንያ ላይ ማለት واضح እሾክ ያለበት ጭቃ ውስጥ በባዶ እግሩ እንደሚሄድ ሰው ተሰወር ጭቃ ነው እሾክ አለው በባዶ እግርህ ነህ እንዴት ነው የምትሄደው እንደፈለከው እንደ ልብህ ትሄዳለህ لا አትሄድም እንዴት እንደምትጠነቀቅ አስተውል ዱንያ ላይ እንደዛ ሆነ ኑር ነው የሚሉት لان ايش ዱንያ በእሾክ የተሞላች ነች በነፍስያ በሸይጣን ጉትጎታ ቁረና እሱ መጥፎ ጓደኛ ገባ ተጠንቀቅ አኺራ ቤት በኩል እንደሚጠፋ አታቀው ሰዎች የቂያማ ቀን ይፋረዱሃል አንተን ይፋረዱሃል ድሃ ሰው ብሎ ማለት አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድሃ ሰው ብሎ ማለት ብዙ ጾም ይዞ ይመጣል ብዙ ሰላት ይዞ ይመጣል ብዙ ዚክር ብዙ ኸይር ስራ ይዞ ይመጣና ያ በድሎኛል ብሎ ክስ ያቀርብበታል አላህ ፊት አላህ ሆይ በሌለውበት ነገር
ክብሬን ነክቷል፣ ዲኔን ነክቷል፣ ሐቅ አለኝ ይላል እሱ ጋር። ያም ይመጣል ሰድቦኛል ይላል። ያ ይመጣል ዲኔን ነክቷል። ሂሳብ ይደረጋል። ከኸይር ስራው ለበደላቸው ሰዎች እየተሰጠ ለዚህኛውም ይሰጣል፣ ለዛም ይሰጣል፣ ለዛም ይሰጣል፣ ለዚህም ይሰጣል። ከዚያ በኋላ ኸይር ስራው ያልቃል። ኸይር ስራው አልቆ አሉ የእነዛ ሰዎች ማዕሲያ ወንጀል እሱ ላይ ይደረግበትና ኢየሱስ ኸይር ስራው አልቋል አይደል? ተካክሶ ባዶ ሆኖ አይቀርም። የእነርሱ ማዕሲያ ወደ እርሱ ሆኖ እሱ የጀሃነም ይሆናል። ድሃ ብሎ ማለት እንዲህ አይነት ሰው ነው አለ። ሰዎች በዲናቸው አላህ ፊት ተፋርደው በክብራቸው አላህ ፊት ተፋርደው ዋደ ያኒ ይህን ሂሳብ አድርግ የአንዳንዱን እንቅስቃሴን ሂሳብ አድርግ ዋضح ሂሳብ አድርግ። አላህ ፊት መልስ አለኝ ብለህ ተሳሰብ። ነፍስህን ተሳሰብ። ወንድምህ አያድንህ፣ እናትህ አታድንህ፣ አባትህ አያድንህ፣ ጓደኛህ አያድንህ፣ ጎሳህ አያድንህ፣ ዘርህ አያድንህ፣ ሀብትህ አያድንህ፣ ምንም ነገር አያድንህም። ምንም ነገር ሰርተህ መና ከመሆን ውጪ ማለት ነው። ሰርተህ መና ከመሆን ውጪ ዋضح እንግዲህ አኺ ነገሩ ከባድ ነው። አኺራ ያለበት ሰው አይነት ሁኔታ ላይ አይደለንም ያለ ነው። አኺራ ያለበት በጨርቅ ተጠቅልሎ አፈር ውስጥ ተወርውሮ አፈር በላዩ ላይ ተደርጎበት ነኪርና ሙንከር መጥተው የሚጠይቁት አይነት ሰው ባህሪ ላይ አይደለም ያለ ነው ማለት ነው። ወተቁላህ ኢነላህ አሊሙን ቢዛቲ ሱዱር። አላህን ተጠንቀቁት። አላህ በልብ ውስጥ ያለውን አዋቂ የሆነ ጌታ በልብህ የሚመላለሰው ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኩኑ ቀዋሚነ ሊላሂ ሹሃዳአ ቢልቅስጥ ለአላህ ቀጥ ያላችሁ ሁኑ። በትክክል የምትመሰክሩ በፍትህ የምትመሰክሩ በነፍስህም ላይ በወንድምህ ላይ በአባትህ ላይ በእናትህ ላይ በማንም ላይ በሐቅ የምትመሰክሩ ነው የሚለው አላህ። ኩኑ ሹሃዳአ ሊላሂ ቢልቅስጥ ሱብሃንአላህ ወላ የጅሪመነኩም ሰነአኑ ቀውሚን አላ አላ ተዕዲሉ። ሰዎችን መጥላታችሁ በሐቅ ጉዳይ ላይ ወሰን እንድታልፉ አያደርጋችሁ ነው። የምታውቁትን ሐቅ እንድትደብቁና በትክክል እንዳትመሰክሩ አያደርጋችሁ። ያ አኺ ከሆነ ሰው ጋር ቅራኔ ሊኖርህ ይችላል። በሆነ ነገር ተጣልተሃል። ጠላቴ ነው ብለህ ታስባለህ። ሐቅ ቦታ ላይ መጣ ላ ተክዚብ አትዋሽ። የምታውቀውን ነገር መስክር ነው የሚለው አላህ። የምታውቀውን ነገር ትጠላዋለህ። አዎ ጥላቻውን ተው። አሁን ያለው የሐቅ ጉዳይ ላይ ነው። ሰማይና ምድር የቆመው በሐቅ ነው። አንተ ውሸት ስትናገር የሰማይና የምድር ስርዓት እንዳዛባህ ነው የሚቆጠረው። ታውቃለህ? የሰማይና የምድር ስርዓት እንዳዛባህ ማለት ነው። የቀንና ሌሊት ስርዓት እንዳዛባህ ነው የሚቆጠረው በውሸት ስትመሰክር ማለት ነው። በሰው ላይ የሌለ ነገር ስታወራ፣ ያልሰማኸውን ነገር ስታወራ አደጋ ነው። ወላ የጅሪመነኩም ሸነአኑ ቀውሚን ሰዎችን መጥላታችሁ ካኢነ መንካን ማንም ይሁን ሰዋኡን ሙስሊም ሆኖ ልጠላው ይችላል፣ ካፊር ሆኖ ልጠላው ይችላል። ማንም ይሁን በራስህም ጉዳይ ላይ ሐቁ የማን ነው? ይሄ ነገር ታውቃለህ አይደል? ሐቃው የጠላቴ ነው በል ሐቅ። ምናልባት የአላህ ስራ አይታወቅም። ይሄ ነገር የሰውየውን ልብ ሊከፍተው ይችላል። በመካከላቸው የነበረው ጠላትነት ወደ ወዳጅነት ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ለምን? ይሄ ተቋ ስለሆነ አላህን መፍራት ስለሆነ ያንተ አላህን መፍራት ሐቅን መጠበቅ ለሰውየው ሂዳያ ሰበብ ሊሆን ይችላል። ሐቅ ካንተ በሚፈለግበት ቦታ ላይ በተለይ በምስክርነት ቦታ ላይ ምስክርነት ሲባል የግድ ፖሊስ ጣቢያ ፍርድ ቤት አይደለም። በሽምግልና መሃል ልትሆን ይችላል። ሽማግሌ የምታውቀውን ነገር ሊጠይቅህ ይችላል።
በወንድም መካከል ሊሆን ይችላል በጎረቤት መካከል ሊሆን ይችላል ከጓደኛ ጋር ሰው ተጣልቶ ሊሆን ይችላል በሆነ ነገር እንታቢ ሐቅ ቁጭ በትክክል መስክሩ አለ አላህ በትክክል መስክሩ ተጠራችሁ በመሐከላችሁ ጉሜ ያለ ሰው ካለ በመሐከላችሁ ጥላቻ ያለ ሰው ካለ ያ ጥላቻችሁ በሐቅ እንዳትመሰክሩ እንዳያረጋችሁና ምን አድርጉ ኢዕዲሉ ሁወ አቅረቡ ሊተቅዋ እውነት መመስከራችሁ በፍትህ መቆማችሁ አላህን ለመፍራት የቀረበ ነው ወተቁላህ እንዴት እንደሚደጋግመው ተመልከቱ አላህን ፍሩ የሚለው ነገር ላ ኢላሃ ኢላላህ ወተቁላህ አላህን ፍሩት አላህን ተጠንቀቁት راقبوا راقبوه أيها الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا إن أنت سووا شوي نفساتهم مرمروت على الله مرمروت عمر رضي الله عنه نفساتهم مرمروا حساب أدرك ما تستطيع يوالكبت نسك حساب أدرك ከቀኑ ውስጥ ከነበረህ ቀን ውስጥ ምን ያክሉ በጣዓ ላይ ያሳልፈዋል ምን ያክሉ በማዕሲያ ላይ ያሳልፈዋል ዛሬ ጧት ወጣ አይደለ ፈጅር ሰግደ ወጣ ምን ያክሉ እስኪ አስታውስ ተመልሰ ማታ ልትተኛ ስትል ምን ያክሉ ሰዓት ነው በጣዓ ያሳለፍኩት አላህን በመታዘዝ አላህን በመፍራት በመልካም ነገር ያሳለፍኩት ምን ያህሉ ሰዓት ነው ምን ያክሉ ሰዓትስ ዋሽቻ ያለው ምን ያክል ሰዓት ከምላሴ ምን አይነት ወጥቷል ምን ያህል ንግግር ነው የወጣው ምን አይነት ምን እንዳያለው አላህ ፊት يعني አጅር የሚያስገኝ ነገር ነው ወይስ የሚያስጠይቅ ነገር شفت كيف اذا يا اخي حاسب نفسك نفسህን መርምር ነፍስህን ከመረመርክ ሰላም ትሆናለህ ዋለ ሁልጊዜ እንደምንለው ዱንያ ላይ ራሳቸውን በደንብ አስተካክለው የሚሄዱ ነጋዴዎች አመቱ ላይ ሰላም ናቸው ችግር የለባቸው ለአንሽ ፋይላቸው ምን ስለሆነ ንጹህ ነው ችግር የለበትም ማለት ነው እነሱም ራሃ ውስጥ ይገባሉ ሰውንም አያደክሙ ምናምን አንተ ዱንያ ላይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ተቆጣጥረህ አላህን ፈርተህ እየመረመርክ ከሄድክ እዛ ያለው ምርመራ ይቀንስልሃል ማለት ሰላም ነህ አንተ خلاص وانت ايش في امن الله والله سبحانه وتعالى سلام ውስጥ ነው የምትሆነው ولهذا ايش واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله በምትሰሩት ነገር ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው عليم بذات الصدور ብሎ ነበር ላይ አይደለ بذات ልባችሁ ውስጥ ያለውን የሚመረምር በልባችሁ የሚመላለሰውን የሚያውቀው ነገር بذات الصدور يعني عليم بما تعملون خبير بما تعملون خبير اي معنى ايش ውስጥ አዋቂ ማለት ነው ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ بذات الصدور እንዳልነው አይ ስለዚህ ከሱ የሚሰወር ነገር የለምና አላህን ፍሩ ነው የሚለን وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات እነዚያ አምነው መልካምን የሰሩ የሆኑ ሰዎች طيب ማመን ባለባቸው ነገር ማለት ተውሂዳቸው አስተካክለው በሱና ላይ ቀጥ ብለው ሲያበቁ ከዚያ በኋላ وعملوا الصالحات ከመልካም የመልካም ስራ አስሉ መሰረቱ ቁንጮ ተውሂድ ነው የሸር ስራ ቁንጮ ሽርክ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው ዋዲህ وعملوا الصالحات መልካምን የሰሩ ሰዎች لهم مغفرة على الله لأنرሱ ምህረት አላቸው وأجر عظيم ታላቅ የሆነ ምንዳ ጌታቸው ዘንድ አለላቸው والذين كفروا እነዚያ የካዱ ሰዎች وكذبوا بآياتنا በአንቀጾቻችን ያስተባበሉ ሰዎች أولئك أصحاب الجحيم እነርሱ የእሳት ጓዶች ናቸው ሰዎችን የሚያልቀው አላህን መፍራትና ኢማን ነው ሰዎችን የሚያሳንሰው ኩፍር ነው شفت كيف ኩፍር ሰዎችን ጎሳቸው አያልቃቸው ሀብታቸው አያልቃቸው ዕውቀታቸው አያልቃቸው ስጋቸው አያልቃቸው መልካቸውም አያልቃቸው የሚያልቃቸው ኢማናቸው ነው በአላህ ማመናቸው
ሙእሚኖች አላህን የፈሩ ሰዎች አላህን የተጠነቀቁ ሰዎች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ የሆነ ጥበቃ ስር ናቸው የሱ ክብር አላቸው ክብራቸው አላህ ዘንድ ነው ልቅናቸው አላህ ዘንድ ነው አላህ ያከበራቸው ናቸው ኢማን ሰውን ያከብራል ሰውን ያልቃል ምንም ይሁን ምንም የተዋረደ ሰው ይሁን የተረሳ ሰዎች ዘንዳ ቦታ የሌለው ሊሆን ይችላል አላህ ዘንድ ግን በጣም ትልቅ ቦታ ይኖራል ትልቅ ቦታ ሱብሃንአላህ ኢነ አክረመኩም ዐንደላሂ አትቃኩም ከናንተ ውስጥ አላህ ዘንዳ ክብር ያለው ማን ነው አለ አላህ አትቃኩም شفت كيف بلال رضي الله عنه باريا يتشتى የነበረ ታሪክ የሌለው ምንም የነበረ ሰውዬ ኢማን ምን አይነት ከፍታ ላይ እንዳስቀመጠው ሰልማን አልፋርስ ሱሃይብ አልሩሚ ምን አይነት ከፍታ ላይ ኢማን እንዳስቀመጣቸው አላህን መፍራታቸው የት እንዳደረሳቸው ተመልከቱ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አሊ ያሉ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከጎናቸው አሉ አቡበክር ሲዲቅ ከጎናቸው አሉ ዑመር ከጎናቸው አለ ዑስማን ከጎናቸው አለ አብዱላህ ኢብኑ አባስ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ አጃኢበኛ የሆኑ ሱሐባዎች المهاجرون والانصار ከአንሳሮችም እና ዑባደተ ኢብኑ ሳሚት የመሳሰሉ አይነት እንዲህ አይነት በጣም የሚገርሙ አይነት የኢስላም የበኩር ልጆች ቁጭ ብለው እያለ ቢላልን ምን አሉት ያ ቢላል የጫማህ ኮቴ ጀነት ላይ ሰምቻለሁ የጫማህ ኮቴ ጀነት ላይ ሰምቻለሁ የዚህ አይነት ምስክርነት ለአቡበክር አልተሰጠም ማዕከውን የአቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ أثقل الإيمان يعني ميزانا أثقل إيمانا في الميزان إيمان يؤمون كل إيمان لبتشا هونو بعند ميزان لا هونو يا أبو بكر بعند لا يبيون يا أبو بعند بكل لا يبيون يا أبو بكر يا مزنال يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجمع كوتي جنة ليس متشوال على لوت بلال ለተውሂድ በከፈለው ዋጋ ለላ ኢላሃ ኢላላህ በከፈለው ዋጋ ለኢማን በከፈለው ዋጋ እንዲህ አይነት ክብር አላህ ሰጠው ኢማን ሰዎችን በዚህ መልኩ ያከብራል አላህን መፍራት ሰዎችን በዚህ መልኩ ያከብራል ኩፍርስ ያዋርዳል እነ አቡ ለሃብ የመሰሉ እነ አቡ ጀህል የመሰሉ እነ ኢክሪማ የመሰሉ ሹማምንቶች መማክርቶች የቁረይሽ ነገስታቶች ኩፍር አዋረዳቸው ታሪክ ያልነበራቸው ተገዝተው የተሸጡ የነበሩ ባሪያ የነበሩ ሰዎች ኢማን የልቅና ልብስ አለበሳቸው والذين كفروا وكذبوا بآياتنا እነዚያ ክደው በአንቀጾቻችን ያስተባበሉ የሆኑ ሰዎች ኡላኢከ አስሐቡል ጀሂም እነርሱ የጀሃነም ጓዶች ናቸው አለ አላህ Subhanahu ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اذكروا نعمة الله عليكم الله በእናንተ ላይ ያለውን ጸጋ አስታውሱ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው በጀማዓ የሚነግራቸው اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم ሰዎች በእናንተ ላይ እጃቸውን ሊዘረጉ ባሉ ጊዜ የሆነውን فكف ايديهم عنكم እጃቸውን ከናንተ ላይ በከለከለ ጊዜ በሰበሰበ ጊዜ የሆነውን ነገር አስታውሱ አላቸው አላህ ይሄ ሰበብ ንዙሉ ሁለት አይነት ነው ይላሉ አንደኛው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባልደረቦቻቸው ጋር ከገዝዋ እየተመለሱ በነበረበት ጊዜ ረፍት ለማድረግ ሁሉም በየጥላ ስር ሄዶ አረፉና የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይፋቸውን አንድ ዛፍ እጀታ ላይ አንጠልጥለው ከስሩ አረፋሉ ማለት ነው ሱሐባዎቹ ልክ በዛው መልኩ ጥላ ስር ሄደው ሁሉም ቦታ ይዘው አረፍ ብለዋል በዚህ መካከል አንድ ከሃዲ መጣና የገጠር ሰው ከሃዲ ነው የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይፍ አውርዶ ከአፎታው መዛው አውጥቶ ልክ አንገታቸው ላይ እንደዚህ ፊት ለፊት አንገታቸውን ሊቀላ አስተካክሎት ቀሰቀሳቸው ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ሰይፉን ይዞታል እንደዚህ ፊት ለፊት የአላህ መልእክተኛ ተኝተው ነው ያሉት طيب በጣም እርግጠኛ ነው ይሄ ሰውዬ ማን يمنعك مني አላቸው ያ መሐመድ ማን ነው ከኔ አሁን የሚያስጥልህ አላቸው ማን ያስጥልሃል ከኔ ነፍስህ በኔ እጅ ስር ነች አሁን ማን ያስጥልሃል ዝም አሉት የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን يمنعك مني ማን ነው ከኔ የሚያስጥልህ ማን ያስጥልሃል እስኪ አሁን ማን ነው የሚደርስልህ ጓደኞች ምናምን አይመጡም የት ይደርሳል ያንተን አንገት ከሰውነት ለመለየት እኔ ጋር ቀላል ነው እሱ እያለ ያለው ማለት ነው ማን ቀላል ነፍስ በእጄ ነች ማን ይከለክልልሃል ዝም አሉት የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ያ መሐመድ አጅብ ማን يمنعك مني ማን ነው ከኔ የሚከለክልህ አላህ አሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ነው አሉት ይከለክለኛል ነፍሴ ባንተ እጅ ስር አለች እጅህን እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው ማን አላህ ያንተ እጅ ያንተ አካል ባንተ ቁጥጥር ስር አይደለም እንኳን የኔ ነፍስ ይቀርና ያንተ ሴሎች ያንተ ነርቮች ያንተ የራስህ አካል ባንተ ቁጥጥር ስር አይደለም ካንተ አላህ ይከለክለኛል እጁ ካንወይስ ሰይፉን መሸከም አልቻለም ወደ ነበረበት መለሰውና አጠገባቸው ሄዶ ቁጭ አለ አንድ ሪዋያ ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሰው ሰይፉን አወጡት ይላል ከአፎቱ ከዚያ በኋላ እሱ ላይ ሰነዘሩበትና ማን ያድንሃል ከኔ ያሉት ከኔ ማን ያድንሃል አሁን ኩን ኸይረ አኺዚን አላቸው ማን ያድነኛል አንተ መልካም ያዥ ሁን እንጂ መልካም ያዥ ሰይፉን ለመጥፎ ነገር እንዳትጠቀመው እንጂ ማን ያድነኛል ካለ አላህ የሚለው ቃል እሱ ከየት ያመጣዋል ዝም ብሎ ከሆነ ቦታ የሚመጣ እኮ አይደለም ልብ ውስጥ ሲሰራ የነበረ ነገር ነው እንጂ ዋضح ልብ ውስጥ አንተ ስትሰራው የቆየው ነገር ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ከየትም የሚመጣ ነገር አይደለም የት ያውቃል እሱ አላህን አያውቀው የት ኩን ኸይረ አኺዚን አላቸው ከዛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይፉን አስቀምጠው እንደ ጓደኛቸው እሱ አጠገባቸው ከጎናቸው ቁጭ ብሏል ሰሃባዎቻቸውን ጠሯቸውና ይሄ ሰውዬም እንደሰራ አወቃችሁ እንደ ብለው ነገሯቸው ማለት ነው ምስኪን እንደዚህ ስለማሉት ኧረ እኔ አልሰልምም አላቸው አልሰልም በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው በነገራችን ላይ ጎበዞች ናቸው ኒፋቅ አያስፈልግም ገብቷል አይደል ማለት ከከፈሩ ክፍርፍር ነው አሉ ሸህ መሐመድ ወሌ ረህመቱላህ አለይ ከሰለሙ ደግሞ ስለምለም እነሱ ኩፍራቸው በጣም ደስ የሚል ነው የመጨረሻ በቃ መክፈር በኃይለኛው ነው ማለት ነው ምንም ነገር አይፈሩም ክፍርፍር ሲሰልሙም ደግሞ እንደዚያው ስለምለም ነው የሚሉት ሱብሃንአላህ አልዓዚም ላ ኢላሃ ኢላላህ አንደኛው ሰበብ ንዙሉ ይሄ ነው ነገር ግን አልሰልምም ግን አንተን ከሚዋጉ ሰዎች አልዋጋህንም አንተንም ከሚዋጉ ሰዎች አሉንም አላቸው ከዛ ወደ ህዝቦቹ ሄዱ ያ አዩሃ الناس جئتكم من خير الناس من عند خير الناس በጣም ከሚገርም ሰው ዘንድ ነው የመጣሁላችሁ እንደው ዛሬ ጉዴ ፈልቶ ነበር ሌላው በኑ ነዲሮች ሌላኛው ደግሞ ሰበብ ንዙሉ አሉ ይሄኛው በኑ ነዲር መዲና ውስጥ ከነበሩ የአይሁድ ጎሳዎች ውስጥ አንደኛው ናቸው ሶስት አይነት ጎሳዎች ነበሩ ብለናል በኑ ነዲር በኑ ቀይኑቃ በኑ ቁረይዛ ከነዚህ ከሶስቱ የአይሁድ ጎሳዎች ውስጥ በኑ ነዲር የሚባሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ደም ነበረባቸውና ቃል ኪዳን አላቸው ቃል ኪዳን ሲኖር ምንድነው የሚደረገው ያ ቃል ኪዳን ያለው ተሐሉፍ ካለ ያ እሱም የሆነ ሰው ቢገልና ወይ ቢገደልበት ከራሱ ከዛ ሰው ከነሱ ሰው አንዳቸው ሰው ቢገል ካንተ ጋር ቃል ኪዳን ካለ አብረ ነው የምትከፍለው ማለት ነው ካሳው በኑ ነዚሮች ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ኪዳን አላቸው ስለዚህ የሆነ ደም
የደም ካሳ የሚከፈል ነበርና ለዛ እንዲያግዟቸው ሄዱ ማለት ነው። መጀመሪያ መልእክት ላኩ፣ ችግር የለም ና አሏቸው። ሄዱ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪ ሄዱ ድረስ አንደኛውን ይሁዲ ከቤቱ የሚቀመጡበትን ቦታ ነገሩት። መሐመድ ሲመጣ እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠው፣ አንተ ቀስ ብለህ ከጀርባ በኩል ከቤቱ ጀርባ በኩል ትወጣና ትልቅ ቋጥኝ ከላይ በመሐመድ ላይ ጭንቅላቱ ላይ ተለቅበታለህ ብለው በዛም ተድቢር አድርገው ቆይተዋል። ልክ በዚያ መልኩ እነሱ ይሄንን ሴራቸውን አሲረው ቆዩ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባዎቻቸው ጋር ሆነው ሄዱ። ልክ እነሱ በጣም ነብዩን እንደሚያከብር ሰው ሆነው መጡና ቦታ ለቀው ምናምን እዚህ ጋር አሁን ጥላ ምናምን ብለው የሆነ ያመቻቹት ቦታ ላይ እዛ ጋር አስቀምጧቸው ማለት ነው። ወዲያው ልክ ያኛው ያው ስራ ተሰጥቶታል ወደ ጉዳያቸው ከመግባታቸው በፊት ወዲያውኑ ጅብሪል መጣና ተነሳላቸው ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተነስ፣ በኑ ነዲሮች ቃል ኪዳናቸውን አፍርሰዋል፣ አንተ ላይ ገድር ሊሰሩ ተመካክረዋልና ተነስ ከዚህ አላቸው። ከዚህ አላህ መልእክተኛ ምንም ነገር ሳይናገሩ ብድግ ብለው ተነስተው ቀጥታ በፍጥነት መሄድ ጀመሩ። ከእሳቸው ጋር የነበሩ ሰሃባዎች ተከተሏቸው። እነዚህ ጸጥ አሉ ማለት ደንግጠው ጸጥ አሉ። ከዛ በኋላ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማግስቱ ጦር አዘመቱባቸው። አንደኛው ይሄ ነዋል ሰበብ ንዙል የዚህ የቁርአን አንቀጽ ወይ ደግሞ ያኛው ሰይፍ ይዞ ማን ከኔ ያስጥላል ባላቸው ሰው ምክንያት ነው የወረደው። አላ ኩሊ ሃል ምን አለ አላህ ያ አዩሀ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ اذكروا نعمة الله عليكم አላህን ጸጋ አስታውሱ በእናንተ ላይ ወለው اذا هم قوم ሰዎች ባሰቡ ጊዜ አን ይብሱጡ ኢለይኩም አይዲያሁም እጃቸው በእናንተ ላይ ሊዘረጉ በጥቃት فكف ايديهم عنكم ከእናንተ ላይ እጃቸውን ከለከለ ሰበሰባቸው። واتقوا الله አላህን ተጠንቀቁ والله فليتوكل المؤمنون በአላህ ላይ አማኞች ይመኩ አለ። በአላህ ላይ አማኞች ይመኩ። ዝም ብለህ መንገድ ላይ የሆነ ሰው ሽጉጥ ቢደቅንብህ ማን ያትናል ቢል አላህ ላለው እንዳትል ከስብ መጀመሪያ በደንብ አድርገህ አላህን ፈርተህ ተጠንቀቅ። መጀመሪያ ማለት ነው መጀመሪያ ተጠንቀቅ። ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ለክፉ ቀን ስንቅ ይሆናል ማለት ነው። ዋዲህ ለክፉ ምን ዛሬ የምትሰንቀው ኢማን ዛሬ የምትሰንቀው ተቅዋ አላህን መፍራት በየሰከንዱ በየደቂቃው ሂሳብ ማድረግ ያዋጣሃል የሆነ ሰዓት ላይ ሰበብ ይሆናል። ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى كاسرائيل ልጆች ቃል ኪዳንን ያዘ በርግጥ وبعثنا منهم 12 نقيبا كان الرسول 12 አለቆችን መረጥን አለ አላህ አወጣን። وقال الله اللهم اني معكم እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አላቸው። ከነዚህ ከበኒ እስራኤሎች 12ቱ ለኢን አቀምቱም الصلاه ሰላትን ደሞ ጠብቃችሁ አሟልት ስርዓቱን አሟልታችሁ ከሰገዳችሁ ወአተይቱም الزكاه ዋጅብ የሆነውን መጽዋት ዘካን ከሰጣችሁ ወአመንቱም ቢሩሱሊ በመልእክተኞቼ ካመናችሁ ወአዘርቱሙሁም ከረዳችኋቸው ከጎናቸው ከሆናችሁ ወአቅረቱም الله قرضا حسنا ለአላህ መልካም ብድርን ካበደራችሁ በአላህ መንገድ ላይ ወጪ ካደረጋችሁ ማለት ነው። ለኡከፍረና عنكم سيئاتكم ከናንተ ላይ ኃጢያታችሁን አብስላችኋለሁ ወለኡድኺለነኩም ጀናትን ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ الانهار ከስሮቿ ወንዞች የሚፈሱባት የሆነችን ጀነት አስገባችኋለሁ። فمن كفر بعد ذلك ከዚህ በኋላ የካደ ሰው منكم ከናንተ ውስጥ فقد ضل سواء السبيل በርግጥ ጤነኛውን ትክክለኛውን መንገድ ተሳስተዋል። 12 ነቂብ የሚባሉ ቀባ እነዚህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመዲና መጀመሪያ ሰዎች መጥተው ነበርና የመጡት እነዚያ ሰዎች 12 ነበሩ። በያተል አቀባ የሚባል ቦታ ላይ የመጀመሪያውን ቃል ኪዳን የገቡላቸው ማለት ነው 12 ሰዎች ናቸው። ከአውስና ከኸዝረጅ ሶስቱ ከአውስ ነበሩ፣ 9ኙ ከኸዝረጅ ነበሩና 12 ሰዎች ናቸው። እነዚህ ማለት ዋና ዋና ተሰሚነት ያላቸው ማለት ነው። ተሰሚነት ያላቸው አህሉል ሐል ወልአቅድ የሆኑ በአቅላቸው በሁሉ ነገር በማህበረሰቡ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ያ ሰው ምን ይሆናል ተወካይ ይሆናል ማለት ነው። ወለሃዳ በእስልምና ሙባይዓ ሲደረግ ለአንድ መሪ ለአንድ መንግስት ሙባይዓ በሚደረግበት ጊዜ ሙባይዓ የሚያደርጉት አህሉል ሐል ወልአቅድ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ተሰሚነት ያላቸው ትላልቅ ሰዎች ከጎሳ መሪዎች ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ጎሳ ካለ የዛ ጎሳ መሪ ወጥቶ ሙባይዓ ካደረገ يلزمهم ሌሎቹ የሱ ሙባይዓ ማድረግ እነርሱን ይዛቸዋል ማለት ነው እንጂ ሁሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሙስሊም ሀገር ብትሆንና
ሙባያ ይደረጋል ቢባል 110 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ መሪውን እየጨበጠ ሙባያ አያደርግም ማለት ነው ግልጽ አይደለ ከዚህ ውስጥ ምናልባት 100 ሰዎች ሙባያ ቢያደርጉ ሊበቃ ይችላል ማለት ነው 100 ሰዎች ከየጎሳው ተውጣጡ አንዳንድ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ወጥተው ቃል ኪዳን ቢገቡ ሙባያው خلاص ህዝብ 100 ሚሊዮኑ ሰው ቃል ኪዳን እንደገባ ይቆጠራል وهكذا እነዚህ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ መጥተው ቃል ኪዳን ገብተውላቸው የነበሩት ከአውስና ከኸዝረጅ ከአንሳሮች ማለት ነው 12 ሰዎች ነበሩ وهكذا ከዛ በኋላ በኒ ኡመያ يعني አመውያ ደውላ አመውያ ዘመን የነበረውን ስርዓት ለመገርሰስ የደውላ አባሲያ የሄዱበት መንገድ ልክ ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ እንዲህ ይሄን አስቀምጧል ብለው በዛች ካልኩሌት አደረጉና እነርሱ እንዲህ አይነት ኔትወርክ ነበር የሰሩት ማለት ነው የፒራሚድ ኔትወርክ ሰርተው በዛ መልኩ ነበር የጣሉት አሁን ኢኽዋኖች ይተከሙበታል የዚህ አይነቱ አካሄድ ያው ከዛን ጊዜ አሁን 1 ለ5 እየተባለ የመጣው ወይ ደግሞ አሁን 1 ለ10 የሚሉት ነገር ማለት ነው ልክ በዛ መልኩ ነው አላ ኩል ይሃል ይሄኛው ውድቅ የሆነ ወሬ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከበኒ እስራኤሎች 12 ሰዎችን መረጥን አወጣን አለ ከዚያ በኋላ ከእነሱ ጋር ነው አላህ ቃል የገባው ማለት ነው ያ ማለት ሁሉም ቃል ኪዳን እንደገቡ ይቆጠራልና وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ እነዚያ ከአውስና ከኸዝረጅ ሰዎች የገቡት ቃል እነርሱ ሌላውን ስለሚወክሉ ሁሉንም ቃል ኪዳን ያስይዛል ማለት ነው اذا الله من قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية قال ኪዳናቸውን በማፍረሳቸው ምክንያት لعناهم ረገምናቸው አለ وجعلنا قلوبهم قاسية ልባቸውንም ደረቅ አደረግነው اذا قست القلوب خلاص ما ልብ ከደረቀ ነው ምን ዋጋ አለው نسأل الله سلامة والعافية يحرفون الكلمة عن مواضعه ልባቸው ደርቋልና ከዚያ በኋላ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ያለ ቦታው ያዛቡታል ያለ ቦታው ይፈስሩታል ለስሜታቸው በሚመቻቸው መልኩ ማለት ነው ለራሳቸው ለስሜታቸው ለፍላጎታቸው በሚመች መልኩ ያዛባሉ አላህ ያዘዘውን ሐላሉን ሐራም ሐራሙን ሐላል ያደርጋሉ وهكذا ونسوا حظا مما ذكروا به يا الكدان የተሰጣቸው የነበረው ነገር ረሱታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم كأن رسول استكيتوቹ ሲቀሩ ሌሎቹ ግን ከህዳተኛ ሆነው የክህደት ሴራ በሚያሲሩበት ጊዜ ይህን ከማወቅ ወደ ኋላ አትልም ታቅባቸዋለህ አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአይሁዶች ማለት ነው فاعف عنهم واصفح ግን ምን አድርጋለህ አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሲሩብሃል ባንተ ላይ طيب فاعف عنهم واصفح ታቅባቸዋለህ አላቸው ይቅር በላቸው እለፋቸው አትበቀል ማለት የበቀል እርምጃ እንዳትወስድ فاعف عنهم ማሲራቸውንም ይያወቅ ተንኮላቸውንም ይያወቅ طيب መዶለታቸውንም ይያወቅ ምን አድርግ فاعف عنهم واصفح ዝም በላቸው ولهذا ايش امام الذهبي كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه ከሁለቱም ተገኝቷል ይላሉ ما عملت الله من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه عند بانت لاي الله يمصبهن سو በሱ ላይ አላህን ከመታዘዝ የበለጠ እሱን የምትኖርበት ነገር የለም አንድ ሰው አንተ ላይ አላህን አምጿል ማለት ነው ወሰን አልፎብሃል ማለት ነው አንተ ላይ ተንኮል ሰርቶብሃል ሸር ሰርቶብሃል አሲሮብሃል ብዙ ነገር አድርጎብሃል አይደል ኢذن አንተ لا تقابله بمثل فعله እሱ በሰራው ስራ ልክ አንተ ምን አታድርግ ዝቅጠት ውስጥ አትውረድ ይሄ ዝቅጠት እሱ ባህሪው ነው አይደል አንተ ደግሞ ልቅና ባህሪ ሊሆን ይገባል ስለዚህ በዚያው መልኩ አይደለም ሙቃበላ ማድረግ ያለብህ አንተ ላይ ተንኮል እየሰራ ነው አንተ ለሱ ኸይር ነገር ስራ طيب አላህን ታዘዝ በሱ ላይ ማለት እሱ በአንተ ላይ አላህን አምጿል አይደል አንተ ግን በሱ ላይ አንድ ሰው እየነበረ ይላሉና የሆነ እባብ እሳት ውስጥ ሊገባ ሲል አላስቻለው
لا إله إلا الله እንደው ይሄ ባብ እሳት ውስጥ ሊገባ ነው ብሎ ከእሳቱ ያወጣዋል ነደፈው ወስዶ ከእሳቱ አርቆ ሰላም የሆነ ቦታ ወስዶ አስቀመጠው ማለት ነው ደጋግሞ እየነደፈው ነው ከዛ ጥሎ ሄደ እሱ ወደ እዛ አድኖት ማለት ከእሳቱ አውጥቶት እዛ ሄዶ አስቀምጦት እሱ ሄደ ከዛ በሚቀጥለውም ጊዜ ሲመጣ ይሄው እባብ እንደገና ተመልሶ መጥቶ እዛ እሳት ውስጥ ሊገባ ሲል ይሄ ሰውዬ አሁንም ያየዋል ከዛ አሁንም እንዴት ሲቃጠልማ ማየት የለብኝም ብሎ ያወጣዋል ማለት ነው ይዞት ሲሄድ አሁንም ይነድፈዋል በሁለቱም ጊዜ አጋጣሚ ሌላ ሰው ያየዋል እዛ በኋላ አሁንም ልክ አድኖት ሲሄድ መጣና አንተ ሰውዬ አንተ ከእሳት ልታድነው እያልክ እሱ እየነደፈ ነው ከባለፈው አትማርም አሁንም አድነዋለህ ስትል እሱ ነደፈ መናደፍ የሱ ባህሪ ነው ማዳን ደግሞ የኔ ባህሪ ነው አለ ለሱ መጥፎ ባህሪ ብዬ የኔን ባህሪ አልቀይረውም እኔ በራሴ ባህሪ እኔ ማዳን ነው አላማዬ እሱስ የተፈጠረው በዚህ ነው خلاص መናደፍ የሱ ባህሪ ነው እሱም በባህሪው ነው ነገር ግን የኔን መልካም ባህሪ ለሱ መጥፎ ባህሪ ብዬ አልቀይረውም ይሄ ከሆነ ተሸነፍኩኝ ማለት ነው ምክንያቱም ባህሪን ወደሱ ባህሪ ቀየርኩት ማለት ነው አይደል اذا الله ምን አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاعف عنهم واصفح ተንኮላቸውን ታቀባቸዋለህ ሴራቸውን ታቀባቸዋለህ ማአዛሊክ ከማውቀህም ጋር አትበቀላቸው ምን አድርጋቸው فاعف عنهم واصفح على الله لا اله الا الله بأبي هو وأمي وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي نبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا خليك يا أخي سوت بانت لا ياسيرو يفلقوتن كنت تبلك أنت كن لله لا الله አንዳንዶቹ አፍ በለን በድለናል ብሎ ይመጡና አብሽር ችግር የለም አፍ ብያቸዋለሁ ብለህ ይላል እንደገና ይመለሳሉ ወደዛው ማለት ነው لا اله الا الله አልጠየቀውም አንተ ሳትጠይቀው በቃ እኔ በድዬህ ነበር አፍ በለኝ እሺ አፍ ብያለሁ خلاص طيب ተመልሶ ይሄዳል በደል ባህሪው ነው ማለት ነው አንተስ አፍ ማለት ባህሪ ነው አይደል አሁንም አፍ በለው ማፊሽካል አይጎዳህ አላህ እንድትጎዳ ካልወሰነብህ በስተቀር ማንንም የፈለገ ነገር ቢያደርግ አትጎዳም ማንንም ሊጎዳ አይችልም ማንንም ግን አንተ ምን ሆን ከአላህ ጋር ጤነኛ ከሆንክ ችግር የለም ዋለህ ጤነኛ ከሆንክ ሁለት ፖሊሶች የሆነ ጊዜ ሲሸኛቸው አንደኛው እኔ በጊዜ ነው የምገባው አለ ጤነኛ ስላልሆንክ ነው በጊዜ የምትገባው አለ ስለምትፈራ እኔ ከምሽቱ 6 ሰዓት 8 ሰዓት የፈለኩት ሰዓት ብገባ ምንም ችግር የለብኝም ማለት ምንም ችግር የለብኝም ማንንም ስለማልፈራ ማንንም ምንም ያደርገኛል ብዬ አልፈራም ማለት አንተ ግን የምትፈራው ነገር ስላለ ነው አለ በጊዜ ቶሎ ብለህ ወደ ቤትህ ቱር የምትለው ጀርባን ስለምታቅ ነው ጤነኛ ስላልሆንክ ነው ጤነኛ ሆነ አንተ ጤነኛ ከሆንክ ማፊሽ ካል አህም ሸይ ብቻ ايش ጤነኛ ሆነ ነው اذا اللهم لا تعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى መልካም ሰሪዎችን ይወዳል ስለዚህ አንተ አውፍ ማለት ለሰዎች ይቅር ማለት ይሄ በጣም ትልቅነት ነውና አላህ የሚወደው ተግባር ነው اذا اللهم لا تعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين በተቻለ መጠን ዱንያ ላይ አንገታችንን የሚያስደፋንን ስራ ላለመስራት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማንንም ጋር ማለት ነው አኺራም አላህ ፊትም ስንቆም አንገታችንን እንድንደፋ የሚያደርገን ስራ ሰውን ፊት አንገታችንን እንድንደፋ የሚያደርገንን ስራ ከመስራት መጠንቀቅ ነው በጣም መጠንቀቅ ቆንጆ ነው መጠንቀቁ ይሻላል አለ ምንድነው መጠንቀቅ መልካም ነው ለማንኛውም ማለት ነው ከጥንቅቆች አላህ ያደርገን ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم كالنزيا إننا نصارى كملوت قال كدان يازنا على الله سبحانه وتعالى فنسوا حظا مما ذكروا به لكن نرسو من أيهودوች ከአላህ ጋር ቃል ኪዳን ይዘው ነበር
ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚመጡበት ጊዜ ሊያምኑባቸው ሊከተሏቸው ከذلك አላህ በሚልካቸው መልእክተኞች ሁሉ ሊያምኑ ነገር ግን يعني فعلوا كما فعل اخوانهم اليهود አይሁዶች የሰሩት ወንድሞቻቸው አይሁዶች የሰሩት አይነት ስራን የሰሩት ማለት ነው ጳውሎስ መልእክተኛውን አዛ ማድረግና ጠላት አድርጎ መያዝ ተግባራቸው አደረጉት ቃል ኪዳን የተያዘው የነበረው እንዲያምኑባቸው ከጎናቸው ነው እንዲረዷቸው ነበር ነገር ግን በተቃራኒው አይሁዶች የሰሩት አይነት ስራ ሰሩም ፈነሱ ሀዳ ሚማ ذكروا به ቃል ኪዳን ከተያዘባቸው ነገር የተሰጣቸውን ረሱ ድርሻቸውን فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه طلاتنتنا ጥላቻን በመሐከላቸው አደረግን አላ እስከ ቂያማ ድረስ سبحان الله وهؤلاء يبغض بعضهم بعضا ولهذا ايش አይሁዶቹ ከፊሉን ያወግዛል ከፊሉን ይረግማል ከፊሉን አይን ላፈር ይላል وكذلك النصارى ነሳራዎችም ልክ እንደዚሁ አንዱ ሌላውን ያወግዛል ይረግማል አይንህ ላፈር ይላል ማለት ነው ይሄ ምንድነው فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء اي القينا بينهم العداوه والبغضاء በልባቸው ላይ ጥላቻና ጠላትነትን ምዳደረግን አደረግንባቸው እስከ ቂያማ ድረስ الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يسሩት በነበረው አላህ ይነግራቸዋል የቂያማ ቀን يا اهل الكتاب ان انت مصحفوا سوچ ወይ قد جاءكم رسولنا ملكتኛችን መጥቶላችኋል አይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ከመጽሐፉ ከተሰጣችሁ ተውራትና ኢንጂል አብዛኛውን እናንተ ስደብቁት የነበረውን ግልጽ የሚያደርግላችሁ የሆነ هؤلاء كانوا يخفون كثير من الاحكام الموجوده في التوراة والانجيل አይሁዶችና ነሳራዎች በጣም ብዙ በቁርአን በተውራትና ኢንጂል ላይ የነበሩ ትክክለኛ የሆኑ ህግጋቶችን ይደብቋቸው ነበር ማለት ከአያተ ረጅም ተቀጥቅጦ መገደልን የመሰለ ማለት ነው المحسن الزاني ያገባ ሆኖ ጥብቅ ሆኖ የዝሙት የሚሰራ ሰው ተቀጥቅጦ መገደሉ ተውራት ውስጥ ያለ ህግ ነው ማአባሊኬሽ እነርሱ ምን ያደርጋሉ ይሄንን እንዲህ አይነት ህግጋቶችን ይደብቃሉ ስለዚህ አላህ ምን አለ ያ አህለ الكتاب እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ወይ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ከመጽሐፉ አብዛኛውን የምትደብቁትን የሚገልጽላችሁ የሆነ ويعفو عن كثير አብዛኛውን ደግሞ የሚተዋችሁ የሆነ ማለት قد جاءكم من الله نور ከአላህ ዘንድ በርግጥ ብርሃን መጥቶላችኋል ወኪታቡ ሙቢን ገላጭ የሆነ መጽሐፍም መጥቶላችኋል يهدي به الله من اتبع رضوانه በዚህ መጽሐፍ አላህ የሱን ዲታ የተከተሉትን ይመራበታል سبل السلام የሰላምን መንገድ ويخرجهم من الظلمات الى النور الله سبحانه وتعالى ከኩፍር ጨለማ ከሽርክ ጨለማ ከኒፋቅ ጨለማ ወደ ኢማን ብርሃን ያወጣቸዋል باذنه በሱ ፍቃድ በአላህ سبحانه وتعالى ፍቃድ ويهديهم يمراتشوال الى صراط مستقيم ودكات تنياو منجد يمراتشوال نكتفي بهذا على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله صحبه وسلم